ये बात है, इसके लिए समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। पर बाबूजी ये बात मुझे अभी यहाँ समझ नहीं आ रही कि जो शास्त्रों में लिखा है कि जो धरती वो चपटी है, फ्लैट है, वो जो पहले हो सकती है ना, और खरबों साल पहले की कहानी है, किसको पता है? नहीं पता। हाँ, नहीं चपटी थी या गोल थी या ट्रायंगल थी या क्या थी, पता है? आज ये तो आज गोल हो गई हो, राउंड घूमते सूर्य के आसपास घूमते घूमते राउंड हो गई हो। सच है। हाँ, पहले जब सूर्य धरती के आसपास घूम रहा था, क्योंकि धरती को ही सूर्य की रोशनी की जरूरत थी, 100। और पहले सूर्य भी मतलब आप कह रहे हो कि धरती का जो शेप है वो परिवर्तनशील है। हाँ, तो हमेशा हर कोई चीज, पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। जब पूरा ब्रह्मांड जब फरिश्ताओं का था, हाँ। फिर फरिश्ता से देवता, देवता से मनुष्य बने, नीचे 7 पाताल लोक बने, हाँ। फिर 55 नरक बने, तो ब्रह्मांड का शेप भी बदल गया ना। अच्छा, तो ये जो धरती पे जो ऐसे प्रलय होते रहे, छोटे छोटे प्रलय होते हाँ। रहे, तो उसकी वजह से भी शेप बदलते रहते होंगे ना। जैसे हिमालय बना तो हिमालय पहले नहीं था, जब उसके ऊपर ऐसा प्रलय की स्थिति आई तो धरती पे, मतलब कई बार ऐसे बापूजी हिस्ट्री निकल आती है, अगर पृथ्वी का कोई भूगोल पढ़े इसका हिस्टोरिकल, तो कई टापू ऐसे थे जो पहले दिखते थे, जो सैटेलाइट से फोटो खींची थी, और वो फोटो मतलब अब जाके रियल में जाके देखते तो वो है ही नहीं, ऐसा मतलब समुद्र में डूब चुके हैं। धरती पर हमेशा हलचल होती रहती है। जब वायुमंडल तमो प्रधान बन जाता है, नेगेटिव मनुष्य बन जाता है, इससे नेगेटिव वायुमंडल बनता है, तब धरती पर 5 तत्वों पर इफेक्ट होती है, धरती तत्वों पर भी होती है, जल पर भी होती है। ओके। ये साइक्लोन क्यों आता है? वायु तत्वों के, ये नेगेटिव सोच से आता है। कलयुग के अंत में ऐसा होता है। तो बाबू जी, ये 4 युगों का प्रभाव पे धरती जब होती है तो क्या मनुष्यों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता रहता है? इसका क्यों? जल प्रलय होना नहीं होता, जल पर इफेक्ट होती है ना, वायु की तत्व। वायु साइक्लोन आते हैं तो जल पर इफेक्ट नहीं करते, सागर में तूफान क्यों आते हैं? वायु तत्व के इफेक्ट से आते हैं ना। तो वायु तत्व किससे बना? मनुष्यों की नेगेटिव सोच से बना। तो नेगेटिव सोच तुरंत 5 तत्वों पर इफेक्ट करेगी। जैसे मनुष्य अपने शरीर पर सोच का इफेक्ट होता है ना, जैसी सोच, जैसा मन वैसा तन, जैसा मन वैसा तन। मन अच्छा है तो तन अच्छा है। जी। मन अच्छा है तो सूक्ष्म शरीर अच्छा है, सूक्ष्म शरीर अच्छा है तो स्थूल शरीर अच्छा है। मन खराब है तो सूक्ष्म शरीर खराब है, सूक्ष्म शरीर खराब है तो स्थूल शरीर खराब है। तो बाबूजी, दूसरे सोलर सिस्टम के अंदर भी ये सब कहानियां चल रही होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य यहाँ भी है और सेम मनुष्य यहाँ पे है? अलग अलग रूप रंग सब, हर जगह तत्वों में कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। आपको लगता है कि साइंस कभी ये प्रूव कर पाएगा दूसरा सोलर सिस्टम? साइंस तो अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी स्पिरिचुअल साइंस बने तो कुछ कर पाए, अभी तो आत्मा तक नहीं पहुंचा है साइंस। ओके। आगे क्या ढूंढेगा वो तो। ऐसी खरबों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनता है, तो यूनिवर्स को परम महाब्रह्मांड कहेंगे, परम महाशिव उसका रचयिता है। तो क्या इसके क्रिएटर है ये ऐसी इन्वेंशन नहीं करवाएंगे कि आप धरती के जो नियम है उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे, ताकि धरती लोग के मनुष्य और आगे अच्छी तरीके से उनका परिवर्तन हो? अभी देखो, ब्रह्मांड हो या गैलेक्सी, महाब्रह्मांड हो या यूनिवर्स, परम महाब्रह्मांड हो या पूरा मल्टीवर्स हो, पूरे मल्टीवर्स में 5 तत्वों की सृष्टि माना मृत्यु लोक है। इसलिए पूरे मल्टीवर्स को बदलने का प्लान है ऑलमाइटी अथॉरिटी का। ठीक है, मैं कई बार कह चुका हूँ। और ये इसलिए धीरे धीरे पूरा मल्टीवर्स माना ग्रेट यूनिवर्स और मल्टीवर्स जो है उसको पूरे 5 तत्वों से परम तत्वों में परिवर्तन करने का। ये बाबूजी, ये बात आपकी बहुत ही मतलब जैसे नामुमकिन दिखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक सोलर सिस्टम के बारे में अभी भी नहीं जान पा रहे हैं। अभी मुश्किल से मंगल तक साइंस पहुंचा है, वहां पर भी पता नहीं पानी है कि नहीं है। आपके हिसाब से तो पहले वहां मंगल पे भी जीवन था, हर जगह जीवन था। जैसे आप बता रहे थे ना कि पृथ्वी पे जीवन है, ऐसे दूसरी, तो ये बताइए थोड़ा सा सोलर सिस्टम में कहाँ कहाँ जीवन था पहले? देखो, पहले मंगल ग्रह मंगल देवता ने बनाया ना। तो बाबूजी, कौन से साल में मंगल पे जीवन था ये बताइए? कितने सालों पहले? अब वो शास्त्रों में लिखी है कि मंगल धरती पुत्र था, मंगल ने मंगल ग्रह बनाया, शनि देव ने शनि ग्रह बनाया, शुक्र देवता जो असुरों का गुरु था, शुक्र देवता शुक्राचार्य जी, उसने शुक्र ग्रह बनाया, बुध ने बुध ग्रह बनाया। सब बातें शास्त्रों में लिखी है। चंद्र ने चंद्र ग्रह बनाया। ठीक है, तो सारे देवताओं ने ग्रह बनाए थे ना। हाँ, तो देव देवता ग्रह है ना। ठीक है, तो मतलब वहां पर जीवन था। पहले जीवन ही होगा तब तो बनाया होगा ना, जीवन के लिए बनाया गया। शनि देवता ने जब बनाया तो उसकी फैमिली नहीं होगी, उसका शनि देवता का परिवार नहीं होगा 100%। और बढ़ता कितना भास्ट हो गया होगा। शुक्राचार्य के परिवार नहीं होगा, तो शुक्राचार्य का परिवार शुक्र पर रहता होगा। मंगल का परिवार नहीं होगा, तो मंगल का परिवार मंगल पे रहता होगा जी। चंद्र का परिवार नहीं था, चंद्र को 27 रानियां थी, 27। हाँ, वो सोमनाथ का स्टोरी में बताया गया। तो सोमनाथ, उसको श्राप मिला था ना उसके ससुर ने
जी। जो उसका ससुर जो था, बिल्कुल, उसने श्राप दिया था। गुजरात में सोमनाथ मंदिर की स्थापना, तो उसने वहां तपस्या की थी ना, जी। शिवलिंग की स्थापना करके। तो ये बापूजी की आपके हिसाब से कितनी पुरानी स्टोरी होगी? अब वो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, एक मगर है बहुत पुरानी है, ये बहुत सच पुरानी है, सच कई तो होगी युगांतर ना? पहले की है। चलो सच तो होगी ना? सच कई होगी। सच तो है ना। हाँ। शास्त्रों में कोई ऐसी कहानियां सिर्फ नहीं लिखी है, रियलिटी लिखी है। लेकिन वो बहुत ट्रिलियन ईयर पहले हो गई है, इसलिए अभी इसको मानना मनुष्य के बस की बात कई नहीं है। युगांतर की बात है ना, कई युगांतर की बात हाँ, है। आज से 5, 7, 10 युगांतर पहले भी हुई होगी, या 2 युगांतर पहले भी हुई होंगी। मैं तो एक युगांतर पहले भी हुई होगी। मैं तो मानता हूं कि अगर नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी चैनल ऐसे लोग अगर ये आपका ये वीडियो देखे, तो वो तो आपके ऐसे वीडियो बनाएंगे ताकि दुनिया हैरान हो जाएगी। एंशिएंट एलियन वाले जो ऐसे एपिसोड बना रहे हैं कि जो आप सत्य बता रहे हैं कि जो हिंदू कंसेप्ट के हिसाब से जो हमारे भारत के शास्त्रों के अंदर ये बातें लिखी गई, पर कोई दिव्य दृष्टि के द्वारा समझा नहीं पा रहा है, इस दुनिया को सत्य नहीं बता पा रहा है जो अभी आप बता रहे हैं। और मैं उसको महसूस कर सकता हूं, और मैं ये जानता हूं कि जो बेहद की आत्मा है इस बात को महसूस कर सकती है। अगर ये बात उन तक पहुंच जाए तो मतलब भारत के शास्त्रों की जो वैल्यू मतलब जो होगी आगे आने वाले समय में वो अमेजिंग होगी। ये ज्ञान आज तक ना किसी ने सुना ना समझा, कोई है ही नहीं समझाने वाला जो इस बात को समझा सके। तो बापूजी अभी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस धरती पे मनुष्य जाति कब तक रहेगी? अभी तो मैंने बोला ना कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में पूरा मल्टीवर्स को परिवर्तन करने का प्लान है उसका। तो केवल एक सोलर सिस्टम नहीं, एक गैलेक्सी नहीं, यूनिवर्स नहीं, ग्रेट यूनिवर्स नहीं, पूरा मल्टीवर्स को परम तत्वों में बदलने का प्लान। बापूजी आज हमें ये पता चल चुका है कि मंगल खाली है, बुध भी खाली है, वहां पे जीवन नहीं है। तो ऐसा अगर वहां 3 तत्वों में आत्मा 5 तत्वों से 3 तत्वों में कन्वर्ट हो गई है आत्मा। आत्मा मनुष्य मर जाता है 3 तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। 2 तत्व खत्म हो जाते हैं ना, जल और मिट्टी। तो क्या मंगल पर 3 तत्व वाली आत्माएं नहीं होंगी? तो शनि पर 3 तत्व वाली आत्माएं नहीं होंगी? दूसरे ग्रहों पर नहीं होंगी? जब कई लेयर्स पे आत्माएं, देवता कहाँ रहते थे? तीसरे लोक में रहते, स्वर्ग लोक में, तो 3 तत्वों का शरीर था ना। तो आपका मानना ये है कि अभी भी उन ग्रहों पे आत्माओं का अस्तित्व है, वो अपना जी रहे हैं, मतलब आत्मा के लेवल पे, शरीर के लेवल पे नहीं। शरीर तो बदलता रहता है ना, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना जी। आत्मा का शरीर 5 तत्वों से मर जाने के बाद 3 तत्वों में, 3 तत्वों से भी ऊपर चला जाए स्वर्ग लोक में, तो हल्के 3 तत्व इससे भी तो आपका मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड का शिव चाहेगा तब तक उसकी रचना, माने ये सभी ग्रहों पे जो रचना है वो रहेगी। जिस दिन वो काल अग्नि पैदा करेगा, पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर संभालेगा, उस दिन आत्मा का अस्तित्व और पृथ्वी का भी अस्तित्व खत्म होगा। वैसे तो पूरी गैलेक्सी का महाशिव जो मालिक है जी, महाशिव जब अंतिम महाकल प्रलय करता है, महाकाल प्रलय, महाशिव महाकाल बन के महाकाल प्रलय में जी ब्रह्मांड का शिव महाकल प्रलय होता है। हाँ। ये महाकाल प्रलय, ठीक है। तो महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ठीक है, समझ में आया? फिर नई गैलेक्सी आकाश गंगा बनाता है। मैं अपने श्रोता పరం శాంతి బేహద్దు ఆత్మిక పరివారమునకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ ద్వారా బాపూజీ చెప్పేటువంటి హిందీ వీడియోలు తెలుగులో తర్జుమా అనువాదం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పటి వరకు మీరు ఈ బ్రహ్మాండంలో భూమి ఎప్పుడు తయారు చేయబడింది, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు అనేటువంటి వీడియోస్ 3 వీడియోలు విన్నారు. 4వ భాగము బాపూజీ హిందీ యొక్క క్లిప్పింగ్ ఇప్పుడు మీరు విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, బేహద్దు జ్ఞానము, సృష్టి ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము చాలా అతి గుహ్యమైన విషయాలు, ఇవి చెప్పాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది అని అంటూ ఉన్నారు. దానికి అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఇక్కడ అర్థం కాని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి, శాస్త్రాల్లో రాసినవి అవన్నీ కూడా ఎవరికి అర్థం కావటం లేదు. మరి ఎలాగా భూమి ఫ్లాట్గా ఉందని కొంతమంది అంటారు, మరి చాపలాగా ఉందని, గుండ్రంగా ఉందని రకరకాలుగా చెప్పారు శాస్త్రాల్లో అంటూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ, ఈ శాస్త్రాలు అనేది ఎప్పుడు రాయబడినవి, ఈ మధ్య వ్యాసుడు రాశాడు అని అంటారు. అసలు భూమి తయారైంది ఈ బ్రహ్మాండంలో సూక్ష్మ సృష్టి అనేది కోటాను కోట్ల మిలియన్ బిలియన్ ట్రిలియన్ సంవత్సరాల యొక్క కహాని. ఇది ఎవరికి తెలుస్తుంది?
మరి గోళంలాగా ఉందా, చాపలాగా ఉందా, ట్రయాంగిల్ లాగా ఉందా అని ఎవరు చెప్పగలరు? ఎవరికీ తెలియదు. ఈరోజు ఏ గోళంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు సైన్స్ వాళ్ళు చూసి. భూమి గుండ్రంగా ఉంది, సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది రౌండ్గా అని. ఫస్ట్ సూర్యుడే భూమి చుట్టూ తిరిగాడు అని నేను మీకు చెప్పాను. అంటే ఏంటి? భూమికి పవర్ ఎక్కువగా ఉంది. భూమి సృష్టించిన తర్వాతే సూర్యుడు సృష్టించబడ్డాడు. మరి అప్పుడు భూమి పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా. అందుకని ఈ భూమికి వెలుగు ఇవ్వటానికే సూర్యుడి యొక్క అవసరం వచ్చింది, క్రియేట్ చేశారు. అంటే బాపూజీ, మరి మీరు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో భూమి యొక్క షేపు అనేది పరివర్తనశీలమైనది, ఒకప్పుడు అలా ఉండి ఇలా మారవచ్చు కదా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. ఎప్పుడూ కూడా ఏ వస్తువైనా సరే పూర్తిగా ఒకే రకంగా ఉండదు. ఈ బ్రహ్మాండం కూడా పరివర్తనాత్మకమైనదే. బ్రహ్మాండంలో ఫరిస్తాలు ఫస్ట్ ఉన్నారు, తర్వాత ఫరిస్తాలు దేవతలయ్యారు, దేవతలు మనుషులయ్యారు. కింద దిగుతూ ఇంకా సప్త లోకాల్లో కూడా వెళ్ళిపోయారు, పాతాళ లోకాలకి. 500 సృష్టి కూడా ఇంకా పెరిగింది. 55 కోట్ల నరక లోకాలు తయారైనవి. బ్రహ్మాండం షేపు కూడా మారి ఉండవచ్చు అనే అనుకుంటూ ఉంటారు శాస్త్రజ్ఞులు. అదేవిధంగా శాస్త్రాల్లో కూడా గుండ్రంగా ఉందనే చెప్పారు, ఒకప్పుడు అలా ఉందని కూడా చెప్పారు. ఇంకా అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, అయితే బాపూజీ ఈ భూమి పైన ఏదైతే ప్రళయం జరుగుతుందో చిన్న చిన్న ప్రళయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, దీనివల్ల షేపు కూడా మారుతూ ఉండవచ్చేమో అని అంటూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా హిమాలయాలు తయారైనవి? ఫస్ట్ హిమాలయాలు లేనే లేవు. ఎప్పుడైతే పైనుండి మరి దేవతల కింద దిగుతూ ఉన్నారో అప్పుడు భూమి మీద డైరెక్ట్గా దిగకుండా ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉండటం కోసం హిమాలయాలను తయారు చేశారని శాస్త్రాల్లో చెప్తూ ఉంటారు. బాపూజీ ఈ విధంగా హిస్టరీ బయట మీరు చెప్తూ ఉన్నారు, అన్నీ బయటికి తీసి. పృథ్వీ ఏదైనా భూగోళం చదివినట్లయితే పృథ్వీకి సంబంధించింది దాని యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ అనేది హిస్టారికల్గాను అన్నీ కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఈ భూమి కూడా ఒక ద్వీపంలాగే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అని. ఎందుకని అంటే చుట్టూ కూడా సముద్రం ఉంది, మధ్యలో భూభాగం ఉంది అని అంటూ ఉంటారు. శాటిలైట్ ద్వారా ఫోటో తీసి ఇలాగ చూడటం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు వెళ్ళి రియల్గా చూస్తే మరి ఎలా ఉంటుంది? అంత సముద్రంలో మునిగిపోవచ్చు అనే అభిప్రాయాల్ని సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకని? భూమి చుట్టూ సముద్రం ఉంది 3 భాగాల్లో. మరి అట్టేటప్పుడు ఏదన్నా సముద్రం పొంగితే, అన్ని సముద్రాలు పొంగితే 3 వైపులా ఈ భూమి పూర్తిగా మునిగిపోవచ్చని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు సైంటిస్టులు. దీనికి అని అనంతభాయ్ అడుగుతుంటే బాపూజీ దీనికి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. భూమి పైన ఎప్పుడూ అలజడి, హల్చల్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వాయుమండలం తమో ప్రధానంగా అయిపోతుందో నేటు మానవులు కూడా నెగిటివ్ వాయుమండలాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఈ పంచతత్వాలు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. భూమి యొక్క తత్వాలపైన కూడా ఇది మార్పు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. జలము కూడా పైకి రావచ్చు, భూమి లోపల పొరలు కూడా మారవచ్చు. భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు మరి మార్పు అనేది వస్తుంది కదా. సైక్లోన్ వస్తూ ఉంటుంది వాయుతత్వంతో, నెగిటివ్ ఆలోచనతో ఈ పంచతత్వాలు కూడా పూర్తిగా తమో ప్రధానం అనేవి అయిపోయినాయి. కలియుగం అంతిమంలో ఇప్పుడు పూర్తిగా తమో ప్రధానమే అని చెప్పవచ్చు అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఈ 4 యుగాల ప్రారంభం నుండి ఎప్పుడైతే భూమి తయారైందో మరి మానవులు దీని యొక్క ప్రభావము దీని మీద ఎక్కువగా పడి ఉండొచ్చు కదా. యుగాల్లో జనాభా సంఖ్య పెరుగుతూ, ఆత్మల యొక్క సంఖ్య పెరుగుతూ, తత్వాలు, వాతావరణము, యుగము, పరివర్తనలో చాలా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలా జరుగుతుండొచ్చు అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. దీనికి బాపూజీ అంటున్నారు, ఎందుకు జల ప్రళయం అనేది అవుతుందనుకోండి, కాకపోయినా జలము యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది. వాయువుతోటి సైక్లోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. జలము యొక్క ఎఫెక్ట్ లేకపోయినా సముద్రంలో తుఫాన్లు ఎందుకు రావు? వాయుతత్వం యొక్క ఎఫెక్ట్ తోటి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. వాయుతత్వము దేంతో తయారై ఉంటుంది? మానవుల యొక్క నెగిటివ్ ఆలోచనలన్నీ వాయుమండలంలో, వాతావరణంలో వెళ్ళిపోయినాయి. ప్రతి ఒక్క సెల్లో కూడా నెగిటివ్ అనేది రికార్డింగ్ అయిపోయింది.
మరి నెగిటివ్ ఆలోచనలు పంచతత్వాలపైన ప్రభావం ఏ విధంగా చూపిస్తాయి అంటే మానవులు యొక్క ఆలోచనలు శరీరం మీద ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుందేమో. ఎలాగా ఎక్కువగా ఓవర్ థింక్ చేశారనుకోండి, ఎక్కువ ఆలోచనలు, మనసు వికలమైపోతుంది, తలకాయ నొప్పి వస్తుంది, మైండ్ కూడా ఎఫెక్ట్ పూర్తిగా యాక్టివేషన్ పోతుంది, పిచ్చివాళ్ళుగా అవుతారు. అంటే ఇది మనసులో ఆలోచనల యొక్క ప్రభావం మీద శరీరం మీద పడటానికి ఆలోచనలు టెన్షన్లే రోగానికి కారణం అని చెప్తున్నారు. తనువు మరి మంచిగా ఉండాలి అంటే మనసు మంచిగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. మనసు మంచిగా ఉంటే సూక్ష్మ శరీరం మంచిగా ఉంటుంది, సూక్ష్మ శరీరం మంచిగా ఉంటే స్థూల శరీరం కూడా చక్కగా ఉంటుంది. మనసు ఖరాబ్ అయితే సూక్ష్మ శరీరం కూడా ఖరాబ్ అవుతుంది, సూక్ష్మ శరీరం ఖరాబ్ అయితే స్థూల శరీరం ఖరాబ్ అయిపోతుంది. అందుకని మరి బాపూజీ అందరూ కూడా సోలార్ సిస్టమ్ లోపలే ఇవన్నీ కథలు అన్నీ నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా శక్తి అనేది వస్తుంది. మానవులు ఇక్కడ కూడా మరి సేమ్ మనుషులు అలాగే తయారయ్యారు అంటున్నారు అనంతబాయి. బాపూజీ అంటున్నారు, వేరు వేరు రూపము, రంగు, రకరకాలుగా శరీరాలు కలిగిన, స్వభావ సంస్కారాలు కలిగిన వాళ్ళు, వేరు వేరు తత్వాలు యొక్క కాంబినేషన్ తోటి అందరూ వేరువేరుగా ఉన్నారు. ఈ భూమి మీదే వేరు వేరు స్థలాల్లో కూడా మనుషులు వేరువేరుగా ఉంటారు. ఇక బ్రహ్మాండంలో సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా రకరకాల స్వభావ సంస్కారాలు ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మీరు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో మరి సైన్స్ దీనికి ప్రూఫ్ అనేది ఇవ్వగలుగుతూ ఉందా? వేరే సోలార్ సిస్టమ్ గురించి ఏమన్నా చెప్తారా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటున్నారు, సైన్స్ ఇప్పుడు కూడా మరి ఏ స్టేజ్లో ఉంది అంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే ఉంది, స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఉందనే చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక సైన్స్ అనేది తయారైతే వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆత్మ వరకే వారు చేరుకోలేదు. మరి సైన్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వృద్ధి డెవలప్ అవుతూ ఉంటారు, అన్నీ అప్పుడు వెతుకుతూ ఉంటారు. కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం హిస్టరీ మొత్తం జాగ్రఫీ అర్థమవుతుంది. ఆ కర్బం మిలియన్లు ట్రిలియన్లు గెలాక్సీలు అన్నీ కలిసి ఒక యూనివర్స్ అవుతుంది. యూనివర్సులో మరి యూనివర్స్ పరం మహాశివుడు ఉన్నారు, దాన్ని పరం మహాబ్రహ్మాండము అని అంటూ ఉంటారు. మరి రచయిత పరం మహాశివుడు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ ఏమి యొక్క వీళ్ళందరూ కూడా క్రియేటర్స్ కదా, ఇలాగా ఇన్వెన్షన్ ఎందుకు చేయకూడదు సైన్స్ వాళ్ళు కూడా? ఈ భూమి యొక్క నియమం అనేది ఉంటుంది కదా, ఎవరైనా మారిపోవచ్చు అని, దీనిలో ఏ మార్పు రానివ్వము అని అంటానికి కుదరదు. కాబట్టి భూలోకము పైన మనుషులు మరి ఒక చోట నుండి వేరే చోటకు రకరకాలుగా ఉంటూ ఉంటారు. అంటే భూమి మీదే వాతావరణం పరివర్తనాత్మకమైంది, అక్కడ వేరువేరుగా ఉండటంలో సమంజసమే కదా అంటున్నారు అనంతబాయ్. మళ్ళీ బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈ బ్రహ్మాండము లేక గెలాక్సీ మహాబ్రహ్మాండం, యూనివర్సు పరం మహాబ్రహ్మాండము పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్ వరకు ఇక్కడ ఇప్పుడు పంచతత్వాల సృష్టి అంటే మృత్యులోకమే అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్ని మార్చడానికే ప్లాను ఆల్మైటీ అథారిటీ వేస్తూ ఉన్నారు. నేను చాలాసార్లు చెప్పడం కూడా జరిగింది. నెమ్మదిగా పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్ అనగా మరి గ్రేట్ యూనివర్స్ లోపల మల్టీ యూనివర్స్లో ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పంచతత్వాలతోటి ఉన్నాయి. పంచతత్వాల నుండి పరమతత్వంలోకి పరివర్తన అయ్యేటువంటి ప్లాన్ని ఆల్మైటీ అథారిటీ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు అంటున్నారు బాపూజీ. మీరు ఈ విషయం చాలా మరి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎలా ఉంది అంటే ఇది అసంభవము అని వినే వాళ్ళకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, చూసే వాళ్ళకు అయితే అర్థమే కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క సోలార్ సిస్టమ్ గురించే ఇప్పటి వరకు ఎవరూ తెలుసుకోనూ లేదు. ఒక భూమి గురించే తెలుసుకుంటున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాలు 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా అంటూ ఉన్నారు, కొన్ని వేల సంవత్సరాల గురించే చెప్తూ ఉన్నారు. లేదా ఒక చతుర్యుగం గురించి చెప్తారు, 4 యుగాల గురించి చెప్తారు. మరి అనంత కోటి సోలార్ సిస్టమ్ల గురించి మీరు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో అది ఎవరు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడైతే చాలా కష్టంగా మంగళ గ్రహం వరకు సైన్స్ చేరుకున్నది. చంద్రమండలానికి వెళ్ళారు, దిగి వచ్చారు, కానీ అక్కడ ఏముందో చూసొచ్చారు. మంగళ గ్రహంలో ఏముందో ఎవరికీ తెలియదు.
నీళ్లున్నాయా అంటే అవి లేవు. ఆ లెక్కతోటి ఫస్ట్ నుంచి మంగళ గ్రహంలో జీవనం అనేది ఉన్నదేమో, చంద్రమండలం ఉన్నదేమో అనేటువంటి ఆలోచన వస్తుంది. ప్రతి చోట కూడా జీవనము అనేది ఉంది. ఏ విధంగా మీరు చెప్తూ ఉన్నారు కదా, పృథ్వీ పైనే జీవితము అని అంటూ ఉంటే ఇలాగా ఇక్కడ కొద్దిగానే ఉన్నారు. సోలార్ సిస్టంలో ఇంకా ఎక్కువ మంది జీవులు ఉన్నారు సూక్ష్మ జగత్తులో, కారణ జగత్తులో పూర్వము అని అనేటప్పటికీ బాపూజీ ఇంకా చాలా చాలా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉంది అంటున్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, చూడండి మంగళ గ్రహం ఉంది, మంగళ దేవత మంగళ గ్రహాన్ని తయారు చేశాడు అంటే బాపూజీ మరి ఎలాంటి ఏ సంవత్సరంలో మంగళ గ్రహం పైన ఎప్పటి నుండి జీవులు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇది చెప్పండి. ఫస్ట్ వేరే సంవత్సరాలలో ఎప్పుడు ఎంతకాలం పూర్వం ఇక్కడ మానవులు ఉన్నారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, శాస్త్రాల్లో రాశారు మంగళ గ్రహము పృథ్వీ యొక్క పుత్రుడు, శివుడికి పృథ్వీదేవికి కలిగినటువంటి సంతానం మంగళ గ్రహము. ఆ సంతానము బాగా తపస్సు చేసి మరి పూర్తిగా మంగళ గ్రహం లాగా అయిపోయాడు, అధిపతి అయ్యాడు. శనిదేవుడు ఉన్నాడు, శని కూడా గ్రహమైంది. కానీ శుక్రదేవత కూడా ఈ దేవత ఆయన కూడా అసురుల యొక్క గురువు అయ్యాడు. శుక్రదేవతే మరి విష్ణుమూర్తి యొక్క శాపంతో శుక్రాచార్యుడిగా తయారైపోయాడు. ఇంకా శనిదేవుడు సూర్యుడు యొక్క సంతానం, ఆయన కూడా ఈ శని దేవతగా శని గ్రహాన్ని తయారు చేశాడు. ఇలాగే శుక్రగ్రహం, బుధుడు బుధ గ్రహాన్ని తయారు చేశాడు. ఇవన్నీ విషయాలు శాస్త్రాల్లో రాసినవే. చంద్రుడు చంద్రగ్రహాన్ని తయారు చేసుకున్నాడు అని ఈ యొక్క దేవతలందరి యొక్క గ్రహాలే ఇవన్నీ కూడా. అప్పుడు దేవీ దేవతలు అక్కడ ఉన్నారు అంటే ఎవరు ఏ గ్రహాన్ని తయారు చేసుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఉండే నివాస స్థానాన్ని తయారు చేసుకున్నట్లు అంటే అది వాళ్ళ ఇల్లు అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరు బిల్డింగ్ కట్టుకుంటే ఆ బిల్డింగ్లో వాళ్ళ సంతతి, వాళ్ళ వంశము, వాళ్ళ రచన ఉంటారు కదా. అలాగే ఏ దేవతలైతే ఇట్లాంటి గ్రహాలను తయారు చేసుకున్నారో వారి యొక్క వంశావళి మొత్తం అక్కడ ఉన్నది అంటే జీవులు ఉన్నట్టే కదా. ఇవన్నీ కూడా దేవీ దేవతల యొక్క గ్రహాలే అంటున్నారు బాపూజీ. దీనికి అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, అంటే అక్కడ కూడా జీవము అనేది ఉంది, జీవులు ఉన్నారు, మనుషులో దేవతా స్వరూపాలు ఏ విధంగా అయినా ఆత్మ యొక్క జీవత్వము, అస్తిత్వము, చైతన్యం అనేది ఉన్నదనే కదా అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. మరి ఫస్ట్ జీవితం అనేది అక్కడ కూడా ఉంది అంటే మనుషులు ఉన్నారు, దేవతలు, మూడు తత్వాల వాళ్ళు. తర్వాత అవి జడంగా, అది గ్రహాలుగా అయిపోయినాయి. వాళ్ళ సంతతి, వాళ్ళ ఆత్మలు జనమరణ చక్రంలో కిందకి దిగి రావటం అనేది జరిగింది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అయితే శని దేవత ఎప్పుడైతే ఆ గ్రహాన్ని తయారు చేశాడో ఆయన ఫ్యామిలీ ఉండదా ఏంటి? శని దేవత పరివారం కూడా అక్కడే ఉంది, పెరుగుతూ ఉంది. ఇలాగే శుక్రాచార్యుడు, శుక్రదేవత అనేక పరివారం లేదా ఏంటి? శుక్రాచార్యుడు అదేవిధంగా వారి పరివారం కూడా ఉంటుంది. మంగళ గ్రహము వారి పరివారము ఉంటుంది, మంగళ గ్రహము. అలా చంద్రుడు పరివారం, చంద్రుడికి దక్ష ప్రజాపతి 27 మంది కన్యల్ని నక్షత్రాలనిచ్చి వివాహం చేశాడు. మరి వాళ్ళు రాణులు అన్నట్టే కదా. రోహిణి ప్రథమ భార్య, మరి వారికి సంతానం ఉంటుంది కదా. వారందరూ చంద్రలోకంలోనే ఉంటూ ఉంటారు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. బాపూజీ సోమనాథుని యొక్క స్టోరీలో కూడా ఇది చెప్పడం జరిగింది అన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఆయనకి శాపం కలిగింది, ఆయన అసురుడుగా అయిపోయి, అంటే అసురుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దక్ష ప్రజాపతి కూడా శాపం పెట్టాడు. ఆయన భూమి మీదకి వచ్చి తపస్సు చేసి ఆ శాపాన్ని క్షయరోగంతో సృష్టించిపోవాలి అని శాపం పెట్టాడు. ఆ శాపాన్ని శివుడి యొక్క తపస్సుతోటి, ఆయన యొక్క వరంతో తగ్గించుకున్నాడు. మళ్ళా ఆయన యొక్క సంతతితో పాటు అక్కడ ఉన్న అప్పుడే ఆయన సోముడు అంటే చంద్రుడు, సోమనాథ్ శివలింగాన్ని మరి ప్రతిష్ఠించి శివుణ్ణి ఆరాధించాడు. అందుకే అది సోమనాథ జ్యోతిర్లింగం అయింది. జ్యోతిర్లింగం అంటే శివుడు దాని లోపల ఆవిర్భవించాడు. అందుకనే సోమనాథ్ దేవాలయం జ్యోతిర్లింగం అని చెప్తారు. అది గుజరాత్లోనే ఈ మందిరాన్ని స్థాపించడం అనేది జరిగింది. అంటే యమునా నది ఒడ్డున మరి కృష్ణుడు ఏదైతే ద్వారకా ఉంది అంటూ ఉన్నారో అదేవిధంగా ఆయన కూడా సముద్రం ఒడ్డున సోమనాథుని సృష్టించాడు, అంటే రచన చేశాడు, జ్యోతిర్లింగం అయింది, ఆయన్ని పూజించాడు.
ఇక్కడ నుండి తపస్సు చేశాడు గనక శివలింగాన్ని తయారు చేశారని చెప్తున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ, మీరు మీ లెక్క ప్రకారం ఎంత పాత స్టోరీ ఇది, పురాతనమైంది కదా అని అంటున్నారు. అందాజా వేయడం అనేది చాలా కష్టము, చాలా పురాతనమైనది. ఇది చాలా యుగాంతరాల పూర్వము. అంటే ఈ సృష్టి, ఈ బ్రహ్మాండంలో భూమి ఫస్ట్ తయారైనప్పుడు మనువు, మన సతురూప, దక్ష ప్రజాపతి ఇవన్నీ కూడా ప్రజాపతులు, మనువులు, దక్ష ప్రజాపతి ఉన్నప్పుడు చరిత్ర అనే చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. నిజంగా బాపూజీ, ఇది నిజంగా శాస్త్రాల్లో రాసిన సత్యము, కానీ అది తెలియక ఏవేవో ఊహలు అపోహలు అని అనేస్తూ ఉన్నారు మానవులు. సత్యమే కదా, శాస్త్రాల్లో ప్రతి ఒక్క కథ రాశారు. ఇదేది రాంగు కాదు, రియాలిటీగా జరిగినవే రాయబడటం జరిగింది. హిస్టరీ జాగ్రఫీలు అని అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా అనంతుబాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ చాలా మిలియన్ ఇయర్స్ పూర్వం అయిపోయింది కాబట్టి దీని గురించి మానవులు ఒప్పుకోవటం చాలా కష్టంగా ఉంది. వాళ్ళకు వశమైనటువంటి విషయం కాదు, అర్థం చేసుకునేటకు వాళ్ళ వశం లేదు అని అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, చాలా యుగాంతరాలు గడిచిపోయినాయి. నేటికి 5, 7, 10 యుగాంతరాల పూర్వమే అయినా, 2 యుగాంతరాల పూర్వం అయినా కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు చెప్పండి అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా అనంత్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ నేనైతే అంగీకరిస్తూ ఉన్నాను. నేషనల్ జియోగ్రఫీలో డిస్కవరీ ఛానల్లో కూడా చాలా ఇటువంటి వీడియోలు చూడటం జరుగుతుంది. వారు చక్కగా చూపిస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఏదైతే వీడియోలు తయారు చేస్తూ ఉన్నారో ఈ ప్రపంచం వాళ్ళు కనుక వింటే హైరాణ అయిపోతారు. ఎందుకంటే ఏషియంట్ ఏలియన్ వాళ్ళు కూడా ఎపిసోడ్లు తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. దానిలో పరమ సత్యమైనటువంటి విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే హిందువులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క కాన్సెప్ట్ శాస్త్రాలలో పోల్చుకొని చూస్తే మన భారతీయ శాస్త్రాల లోపల ఏమేమి రాశారో అవి ఎంత నిగూఢ అర్థాలతో కూడినవో అర్థమవుతుంది. మరి దివ్య దృష్టి ద్వారా వాళ్ళు రాసినవి, అందుకనే వీళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఈ ప్రపంచం యొక్క సత్యం అనేది ఎప్పుడు ఎవరు పొందలేకపోతూ ఉన్నారు. మీరు చక్కగా చెప్తున్నారు బాపూజీ, నేను అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఇవన్నీ కూడా నాకు అర్థమవుతూ ఉన్నాయి, తెలుసుకుంటూ ఉన్నాను. ఎవరైతే బేహద్దు ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అనుభవం చేసుకుంటారు ఇది తప్పకుండా. ఒకవేళ ఈ విషయం ఇప్పటి వరకు బేహద్దు పిల్లల దగ్గరికి చేరుకోకపోతే భారతీయ శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి విషయం వాళ్ళకు తెలియదు. ఏదైతే వాల్యూ ఉన్నదో ఆ వాటిని గుర్తించడం లేదు. ఇక ముందు రాబోయేటువంటి సమయంలో అమేజింగ్, అది చాలా అద్భుతంగా మరి ఇవంతా జ్ఞానం అర్థమవుతుంది అంటూ ఉన్నారు. ఈ జ్ఞానము ఇప్పటి వరకు ఎవరెవరైతే వినలేదో, అర్థం చేసుకోలేదో వారికి కొంత సమయం పడుతుంది. అర్థం చేయించేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉండాలి. ఈ భూమి మీద ఇలాగా మీలాగా జ్ఞానం చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా బాపూజీ అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. ఈ విషయం అర్థం చేయించగలరు మీరు బాపూజీ. లెక్క ప్రకారంగా ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ భూమి మీద మానవుల యొక్క గతి ఎప్పటి నుండి ప్రారంభమైంది, ఇది ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అనేది కూడా వారికి అర్థం కావటం లేదు అంటున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇప్పుడైతే నేనైతే చెప్తూ ఉన్నానో ఆల్మైటీ అథారిటీ గుప్త వేషంలో పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్ని పరివర్తన చేసేటువంటి ప్లాను వేసుకొని ఉన్నారు. ఈ కేవలం ఒక సోలార్ సిస్టమ్ కాదు, ఒక గెలాక్సీ కాదు, ఒక యూనివర్స్ కాదు, గ్రేట్ యూనివర్స్ కూడా కాదు, గ్రేట్ యూనివర్సులు కాదు, పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్ని పరమతత్వంలోకి మార్చాలనేటువంటి ప్లాను అంటున్నారు బాపూజీ. దీనికి అనంతభాయ్ చెప్తున్నారు, బాపూజీ ఈరోజు మాకంతా కూడా తెలిసిపోయింది. మంగళ గ్రహం ఖాళీగా ఉన్నదని, బుధ గ్రహం కూడా ఖాళీగా ఉంది. అక్కడ ఇప్పుడైతే జీవం అనేది లేదు, ఒకప్పుడు ఉన్నది అని అర్థమైపోయింది బాపూజీ అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. ఇంకా మరలా బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, మంగళ గ్రహం అక్కడ 3 తత్వాల్లో ఆత్మలు ఉన్నారు. పంచతత్వాలతోటి 3 తత్వాల యొక్క కనెక్ట్ అనేది ఎలా అవుతుంది? ఆత్మలు ఆ 3 తత్వాల్లో పవర్ఫుల్ స్వరూపాలని చూడలేరు.
ఆత్మ ఇప్పుడు మనుషులుగా అయిపోయారు. చూడండి, మనుషులు ఎవరైనా చనిపోయారనుకోండి, మూడు తత్వాల్లోకి సూక్ష్మ శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతారు. 2 తత్వాలు ఖతమవుతాయి, జలము, మట్టి. మరి ఇలాంటి ఆత్మలను చూడగలుగుతూ ఉంటారా? చూడలేరు. ఇక మంగళ గ్రహంలో 3 తత్వాలు అంటే చాలా పవర్ఫుల్ తత్వాలతోటి కలిగినటువంటి ఆత్మలు. మరి వాళ్ళనేం చూస్తారు? ఈనాడు సైన్స్ వాళ్ళు యొక్క కెమెరాలు కనిపెట్టలేవు, వాళ్ళు చూడను లేరు. అదేవిధంగా శని గ్రహం మీద కూడా 3 తత్వాల ఆత్మలు ఉన్నారు. ఎందుకుండరు? ఆ గ్రహం ఖాళీగా ఉంది అనుకోవటానికి వీల్లేదు. ఆ గ్రహం మీద బలి ఇప్పుడు లేకపోవచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే చాలా చాలా లేయర్స్ కలిగినటువంటి ఆత్మలు అక్కడ దిగారు. మరి దేవతలందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు? 3వ లోకంలో ఉంటుండే వాళ్ళు, స్వర్గలోకంలోని వాళ్ళు, 3 తత్వాల శరీరం కలిగిన వాళ్ళు మళ్ళా ఇప్పుడు భూమి మీదకి వచ్చేశారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. దీనికి అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా చాలా పరమ సత్యాలు. ఈ గ్రహాల్లోని ఆత్మల యొక్క అస్తిత్వం ఏంటో ఇప్పుడు ఎవరికీ తెలియదు. తమరైతే మరి ప్రపంచంలో మానవులు వారి అనుసారంగా నడుస్తూ ఉన్నారు. ఆత్మ యొక్క లెవెలు అంతవరకే ఉంటుంది. శరీరం యొక్క లెవెలు వారిది. ఆత్మ యొక్క లెవెల్ లేని కారణం వల్ల అక్కడ ఉండేటువంటి జీవులైనా సరే, 3 తత్వాల్లో ఉన్న ఆత్మలైనా సరే వాళ్ళు చూడలేరు అంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఇంకా బాపూజీ అంటున్నారు, శరీరము మారిపోతూ ఉంది. ఆత్మ అజర్, అమర్, అవినాశి. ఆత్మ శరీరము ఆత్మ పంచతత్వాల శరీరం ధారణ చేస్తే మనిషి అవుతారు. చనిపోయిన తర్వాత 3 తత్వాల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అనగా పంచతత్వాల దేహం నుండి 3 తత్వాల దేహాన్ని ధారణ చేస్తారు. 3 తత్వాల నుండి మరలా పైకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతూ ఉంది. స్వర్గలోకంలో హల్కా స్థూల తత్వాలు ఉంటాయి. అంటే అక్కడ కూడా 3 తత్వాలే అన్నట్లు అంటున్నారు బాపూజీ. దీనికి అనంత అంటున్నారు, బాపూజీ దీని యొక్క అర్థం ఈ బ్రహ్మాండం మరి శివుడు తయారు చేశాడు. శివుడు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంతవరకు అయితే రచన చేశారో వాళ్ళ ఆత్మలందరూ కూడా కొందరు గ్రహాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు, గ్రహాల్ని రచన చేశారు, కొందరు అక్కడే ఉన్నారు. ఏ రోజైతే కేవలం కాలగ్నిని వర్షింప చేస్తారో శివుడు పూర్తి సోలార్ సిస్టమ్ తన లోపలికి ఇముడ్చుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. ఆ రోజు ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వము మరియు పృథ్వీ యొక్క అస్తిత్వము, ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వం ఉంటుంది, పృథ్వీ యొక్క అస్తిత్వం ఖతమవుతుంది. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఆత్మలు అంటే వాయుతత్వాలతోటి రచయించబడిన వాళ్ళు, పంచతత్వాల ఆత్మలు, అటువంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ అస్తిత్వం సమాప్తమవుతుంది కదా అని అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ మరి ఏదైతే పూర్తిగా గెలాక్సీ మహాశివుడు రచన చేశాడు, ఆయన మాలిక్ మహాశివుడు తన యొక్క అంతిమ మహాకాల ప్రళయంలో మహాకాలుడుగా అయ్యి మహాకాలాగ్నిని వర్షింప చేసినప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క శివుడు మరి మహాకల్ప ప్రళయంలో పూర్తిగా తన యొక్క బ్రహ్మాండాన్ని తన లోపలికి ఇముడ్చుకుంటాడు. అప్పుడు ఈ శివుడు మహాబ్రహ్మాండంలో మహాశివుడి యొక్క పవర్లో ఇమిడిపోతాడు. అంటే మహాకల్ప ప్రళయం అనేది జరుగుతుంది. మహాశివుడు మహాకాలుడుగా అయ్యి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను తమ రోమకూపంలోకి ఇముడ్చేసుకుంటారు. అర్థమైంది కదా? మరలా కొత్త గెలాక్సీల్ని తయారు చేస్తాడు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నెక్స్ట్ బాపూజీ ఇంకా క్లైమాక్స్ క్లోజింగ్లో ఇంకా కొద్దిగా మెసేజ్ మనకి ఇవ్వదలుచుకున్నారు. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం విందాము.